अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के माध्यम से आज जो नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आइए एक बार हम इस नए कार्यक्रम को देखते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ अर्थात गौ माता रक्षा कमेटी का मुख्य उद्देश्य सेवा, संरक्षण और संवर्धन, भारतीय संस्कृति में गौ माता को श्रद्धा, आस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना को साकार करने के लिए ऑल इंडिया गौ रक्षा कमेटी कानून के दायरे में रह करके गौ वंश की रक्षा, सेवा और संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य बेसहारा, घायल और बीमार गौवंश को बचा करके उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाना, उनके इलाज और उचित देखभाल की व्यवस्था करना है। साथ ही अवैध गौ तस्करी और गौ हत्या जैसी गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को दे करके कानून के अनुसार कार्रवाई में सहयोग करना भी संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके अलावा गौवंश के लिए नियमित एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था, गोबर और गौमूत्र आधारित जैविक खेती की बढ़ावा देना है तथा किसानों को रासायनिक मुक्त खेती के लिए प्रेरित करना भी कमेटी के प्रमुख कार्यों में शामिल है। कमेटी समय समय पर जन जागरूकता अभियान चला करके लोगों को गौ माता के धार्मिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व से अवगत कराती है तथा समाज से गौ सेवा और संरक्षण में सहयोग की अपील करती है। ऑल इंडिया गौ रक्षा कमेटी अर्थात अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का स्पष्ट संदेश है कि संगठन के सभी सदस्य केवल कानून के दायरे में रहकर ही गौ रक्षा का कार्य करते हैं और प्रशासन के साथ समन्वय बना करके समाज में गौ संरक्षण की भावना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीजों को समझे विस्तार से। हिंदुत्ववादी लड़का है, बहुत अच्छा और बहुत मानता है मुझे, दीदी बोलता है पंकज जी। সকলকে বৈদিক অভিনন্দন এবং জয়। শিলিগুড়ির আমি চাইছি যে শিলিগুড়ির এই অখিল ভারতীয় গোরক্ষা কমিটির একটা বড় পদে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড প্লাস হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী নেত্রী, বিজেপিও করে, বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি না, তো সেই দায়িত্বে আছে। তো আমি দিয়া দাম পালকে দিতে চাই। আপনারা ওনার কোন পদ দেবেন আপনাদের উপরে ছাড়লাম, বাট সর্বকান্তি সরকার মহাশয় যেমন আছে তার সাথে দিয়া দাম তার গায়ে মাত্রে সবাইকে নমস্কার। ইনি হচ্ছেন আমাদের নমস্কার, আমি দিয়া পাল, ওবিসি মোর্চাতেও আমি করি, তার সাথে আমার বান্ধবী। তো আমি খুবই ইচ্ছা আমার ছিল, মানে খুশি, দাদাদের সাথে দেখা হয়েছে, আমি খুবই খুশি হয়েছি। আর এনাদের সাথে কাজ করে আমি খুবই আনন্দ পাবো, এটাই আমার বলার। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम लोग यहाँ पे आए। আজ তো আমাদের এখানে জেলা কার্যালয় উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জেলা সভাপতি এবং অন্যান্য প্রমুখদের নির্বাচন শুরু হলো। এই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মূল উদ্যোক্তা হলেন অ্যাডভোকেট रिंकू जी। नए ऑफिस का उद्घाटन का क्या उद्देश्य है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। নমস্কার, আমি অ্যাডভোকেট রিঙ্কি চ্যাটার্জি সিং, ডিস্ট্রিক্ট দার্জিলিং, শিলিগুড়ি শহর প্রধাননগরের উপকণ্ঠে আমার বাড়ি। আর এই জেলা অফিস আমার এলাকার একটি অফিস ঘরকে নিয়ে আপাতত আমরা টেম্পোরারি অফিস শুরু করলাম।
তারপর আস্তে আস্তে আমাদের কমিটি যত বাড়বে আমরা চেষ্টা করব শিলিগুড়ির আন্তে প্রান্তে সমস্ত জায়গায় একটা করে অফিস উদ্ঘাটন করা আর কার্যভার দায়িত্বভার ইয়াং জেনারেশনের উপরে বন্টন করে দেওয়ার। কিন্তু আজকে মেন আমার এই অফিস উদ্ঘাটনের পেছনে রাজ্য নেতৃত্ব আছে, আমাদের মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী দাদা আছে, আর আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি মহারাজ আছে। তাদের উদ্যোগেই কলকাতা থেকে রাজ্য কমিটি থেকে প্রেসিডেন্ট সভাপতি সবাই এসেছেন, আর আমি তার দায়িত্বভার পেয়ে খুব আনন্দিত আর গর্বিত বোধ করছি। यदि आम लोगों को इस कार्यक्रम से, इस ऑफिस से जोड़ने के लिए क्या बीड़ा उठाने वाले हैं आप और आपकी टीम? देखिए, गौ माता रक्षा बोलिए, भारत माता रक्षा बोलिए या हिंदुत्व रक्षा बोलिए, एक चीज़ होना चाहिए, देश और धर्म के लिए मर मिटने का, मार पीटने का जज्बा, और कुछ नहीं। तो हमारा जो कमेटी है, हमारा जो उद्देश्य है, उसमें भी एक चीज़ चाहिए, आवेग। বাংলাতে বলি, গোমাতা যদি রক্ষা কমিটি হোক, চাই দেশ মাতৃকার পূজা হোক, চাই লাভ জিহাদের শিকারে মা বোনদের রক্ষা করা হোক, হিন্দুত্ববাদীদের একটাই জিনিস চাই, সেটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী মনন আর হিন্দুত্ববাদী চেতনা আর দেশের জন্য ধর্মের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ। এই তিনটে জিনিস থাকলে আর কিছু লাগে না। শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার নেই, শিক্ষাগত যোগ্যতা আমরা জন্ম থেকে এসেছি, কোনো না কোনোভাবে পেয়েই যাই। এখানে শুধু ধর্মচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা আর গাই মাতাকে রক্ষা করার চেতনা দরকার। আর আমরা এই যে জেলা অফিস উদ্ঘাটন করেছি, এই অফিসের দুটো উদ্দেশ্য। এক উদ্দেশ্য লাভ জিহাদের শিকার থেকে মা বোনদের রক্ষা করা, আমাদের বাড়ির মেয়েদের রক্ষা করা, আর গোমাতা রাস্তাঘাটে যেখানে যেইভাবে গোমাতাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, পাশবিক শারীরিক, তাদেরকে অ্যানিমেলদেরও বাঁচার অধিকার আছে। অ্যানিমেলদেরও মানুষের মতনই এই পৃথিবীটা তাদের জন্য ততটা আছে যতটা আমাদের জন্য। এই অধিকারটা সমানভাবে পৃথিবীর মধ্যে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का भविष्य में और क्या क्या कार्यक्रम? অখিল ভারতীয় এই গৌরক্ষা আমাদের যে কমিটি মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী দার নেতৃত্বে আর মাননীয় আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি মহারাজের নেতৃত্বে এই ভবিষ্যতে কী কী কাজ আছে বলার জন্য আমাদের অতীতে যেতে হবে। অতীতে মানে এই কমিটিটা প্রথম চালু করে যোগীজি মহারাজ, আমাদের উত্তরপ্রদেশের আদিত্যনাথ যোগী মহারাজ। কিন্তু আমাদের 15 বছরের বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি থাকাকালীন এই কমিটিটা প্রায় উঠেই গিয়েছিল। নানান ধরনের ধমকানি চমকানি, গোমাতাকে রক্ষা করার কোনো কমিটি তৈরি হয়নি। যেই কমিটিটা ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা তৈরি করেছিল সেটাকেও ভেঙে দেয়। তাই যেদিন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় দিনই তিনি আমাদের ওপর সবার ওপরে একটা মানে দায়িত্ব বন্টন করেন যে আপনারা জেলায় জেলায় প্রান্তে প্রান্তে এই কমিটিটাকে গঠন করুন। ইয়াং জেনারেশন, সে মেয়ে হোক ছেলে হোক, তাদেরকে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝান, তাদেরকে এর সাথে সাথে কী কী ভবিষ্যৎ দায়িত্ব হবে সেটা কমিটি ঠিক করবে। তার মধ্যে কিছু জিনিস আপাতত আমরা জানি, আনেওয়ালা কালে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দা আর উত্তরপ্রদেশের যোগীজি মহারাজ আরও কিছু হয়তো দায়িত্ব আমাদের উপর দেবেন। আপাতত যেই দায়িত্বগুলো সম্বন্ধে আমি জানি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গো মাতাকে রক্ষা করা। গো মাতাকে গোমাতার দ্বারা যেগুলো জৈবিক সার, যেমন গোবর, যেমন দুধ, এগুলোকে রিসাইকেল করা, এগুলোকে যাতে ইনকামের একটা জারিয়া করা, যাতে এগুলোকে আবার আমরা প্রকৃতিতে আমরা যে গোমাতাকে রক্ষা করব তার জন্য তো একটি টাকার দরকার। গোশালা বানাবো, তাদেরকে শুনবো রাত বিরেতে তাদেরকে কোথাও অ্যাটাক করা হয়েছে, তাদের বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাটা হচ্ছে, আমরা যে যাব, আমরা পৌঁছে এনে যে তাদেরকে হসপিটালে দিব, তার জন্য একটা ইকোনমি দরকার, একটা আর্থিক সামঞ্জস্য আর সামর্থ্য দরকার। সেটা গোমাতাকে রক্ষা করার সাথে সাথে গোমাতার দ্বারা যেগুলো জিনিস পাবো সেগুলোকে রিসাইকেল করবো আর গোমাতার রক্ষণাবেক্ষণের সেই টাকাটা আমরা লাগাবো। এটাই আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য। তার মধ্যে হিন্দুত্ববাদী মনন, দেশ রক্ষার জন্য মনন। আমাদের বাচ্চারা ছেলেমেয়েরা সারাদিন ফেসবুক ইউটিউব এসব নিয়ে পড়ে থাকে, পাবজি খেলে। তো গোমাতা এমন একটা বিষয় যে গোমাতাকে রক্ষা করে সে ভারত মাতাকেও রক্ষা করবে, সেই চেতনাও এই কাজের মাধ্যমে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই যুব সমাজে। আমার নাম অ্যাডভোকেট রিঙ্কি চ্যাটার্জি সিং। আমার ব্যক্তিগত পেশা হচ্ছে আমি আইনজীবী। আর আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় যেটা দিতে আমি খুব আনন্দিত বোধ করি সে হচ্ছে আমি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী মানুষকে, একটি মানুষ যে দেশ আর ধর্মের ঋণ শোধ করেই মারা যাবে। জয় মাতা কি, জয় ভারত মাতা কি, জয় গো মাতা, জয় শ্রীরাম। दोस्त से लेंगे तो